Hello students, today our topic is main features of distribution system. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਦੇਖੋ classification of distribution system, most common distribution arrangements ਤੇ voltage drop calculation of DC distribution system. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿੰਨ ਟੌਪਿਕ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। क्लासीफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जोड़ा मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप पहला पढ़ चुके हैं। देखो ट्रांसमिशन सिस्टम तो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के सिस्टम होंगे अपने पावर सिस्टम के पावर को ट्रांसफर करने दे। पहला है ट्रांसमिशन, वो आप पढ़ चुके हैं। हुण आप पढ़नी है डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहता देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू एक नंबर से देखो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी क्लासीफाइड एज अकॉर्डिंग टू करंट, मतलब जो करंट आ वो मुताबिक आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्लासीफाई करना हो तो दो तरह के सिस्टम मन के आप चलते हैं। एक है DC करंट तो दूजा है अल्टरनेटिव करंट, AC तो DC। मतलब कि DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, एक हो गया AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कहते नाउ डेज AC सिस्टम इज यूनिवर्सली अडॉप्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एज इट इज सिंपलर एंड मोर इकोनॉमिकल दैन डायरेक्ट करंट। मतलब आप मोस्टली AC सिस्टम को कहते अडॉप्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन परपज़ वास्ते DC नालों, क्योंकि एक तो इकोनॉमिकल है और एक AC की जी ट्रांसफॉर्मेशन जी वोल्टेज स्टैप डाउन अप कर सकते आप ईजीली। इस करके DC में जी वोल्टेज स्टैप डाउन करनी या अप करनी औखी होंगी है। इस करके AC सिस्टम जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन वास्ते यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बनना उसका दो सिस्टम है, एक DC करंट है, एक AC करंट। दोनों सिस्टम यूज़ किए जा सकते हैं। कहता अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ कनैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मे बी क्लासीफाइड एज। हुण कनैक्शन के मुताबिक तीन तरह का सिस्टम आप जोड़ा आप पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी हैगी या सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने कंज्यूमर को, वो आप किहड़े सिस्टम यूज़ करते हैं। तीन, एक है रेडियल सिस्टम, दूजा रिंगमेंट सिस्टम तो तीजा है इंटरकनैक्टेड सिस्टम। तीन तरह के सिस्टम जोड़े है आप अडॉप्ट करते हैं तो इन्हों की अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज, हर एक सिस्टम की अपनी एडवांटेज भी हैगी आ तो कुछ वो डिसएडवांटेज भी हैगी आ, वो आप हुण अगे आके डिस्कस करते हैं। हुण है AC डिस्ट्रीब्यूशन, ये बारे आप देखो पढ़ते हैं थोड़ा जा। कहना नाउ डेज इलैक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड ट्रांसमिटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अजकल कहता आप जी अपनी ट्रांसमिशन होंगी आ जां जनरेशन आप करते हैं पावर में ट्रांसफर करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली जी वो अल्टरनेटिंग करंट के करते हैं। कहता वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द वाइड स्प्रैड यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन प्रेफरेंस टू डायरेक्ट करंट इज द फैक्ट दैट अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी कन्वीनियंटली चेंज्ड इन मैगनीट्यूड बाय मीनस ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब जो मैं तुम पहले दसिया कि ज़्यादातर आप सिर्फ AC करंट जोड़ा अल्टरनेटिंग करंट इस करके यूज़ करते हैं कि यदा जोड़ा आपू ट्रांसफर करना ट्रांसफार्मर के नाल आप मैगनीट्यूड अप एंड डाउन कर सकते हैं वोल्टेज का, जिनी मर्जी वोल्टेज बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं ट्रांसमिशन वास्ते या डिस्ट्रीब्यूशन वास्ते। कहना ट्रांसफार्मर हैज़ मेड इट पॉसिबल टू ट्रांसमिट AC पावर एट हाई वोल्टेज एंड यूटिलाइज इट एट द सेफ पोटेंशियल। मतलब कहता टू ट्रांसमिट AC पावर एट हाई वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज मतलब आप जो सप्लाई में लैके जाना तो आप ट्रांसफार्मर जोड़े यूज़ करते हैं, तुम पढ़े हुए हैं। हाई ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड द करंट इन द कंडक्टर एंड द रिजल्टिंग लाइन लॉसेज। वोल्टेज में आप क्यों हाई करते हैं भी तुम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो वोल्टेज हाई करते हैं तो लाइन का करंट घट जाता, जो करंट घट जाता तो लॉसेज घट जाते हैं। लॉसेज घटना जी लाइन है ट्रांसमिटिंग लाइन जी वो एफिशिएंसी जी इनक्रीज हो जाती है। कहता होएवर इन जनरल द AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द इलैक्ट्रिकल सिस्टम बिटवीन द स्टैप डाउन सबस्टेशन फेड बाय द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड द कंज्यूमर्स मीटर। कहता AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितों लैके कितने तक आ, कहता स्टैप डाउन सबस्टेशन तो लैके मतलब जोड़ा आप शुरू च पढ़िया AC ट्रांसमिशन सिस्टम ਜਾਂ कह लो इलैक्ट्रिकल पावर सिस्टम के भी तीन तरह के स्टैप्स जोड़े आप पढ़े थे, चार तरह के स्टैप्स पढ़े सी। सब तो फस्ट तो जनरली वो तो जनरेटर से वो आप इलैक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की, उस तो बाद उत्थे ही जिथे जनरेटिंग स्टेशन से उत्थे ही आप स्टैप अप किया अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस एंड पावर ट्रांसफर किन्नी करनी है
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇयर इज नो ਡੈਫੀਨਿਟ ਲਾਈਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਔਰ ਬਲਕ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਲਕ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਆਲਸੋ ਵੇਰੀ ਫਰੋਮ ਕੰਟਰੀ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਏਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਆਪਰੇਟਸ ਐਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸਮਵਟ ਹਾਇਰ ਦੈਨ general utilization and handle large blocks of electric energy than the average low voltage consumers use। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਯੂਜ਼ੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਏਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਲਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੈਗੇ, ਬਲਕ ਵਾਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। The voltage used for primary distribution depends upon the amount of power to be conveyed and the distance of substation required to be fed। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੋਲਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 11 kV, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ 11 kV ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਡਿਫਰਸ ਫਰੋਮ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਫਰੋਮ ਦ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਐਟ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ। ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ from the generating station is transmitted at high voltage to substation located in or near the city। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ 11 kV ਸਪਲਾਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 kV ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੇਫ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਦਿਸ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟੂ 11 kV ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 11 kV ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 11 kV ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਸਪਲਾਈਡ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਟੂ ਬਿਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਐਟ ਦਿਸ ਵੋਲਟੇਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਫॉर्म ਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 33 kV ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ 33 kV ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਤੱਕ 11 kV ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ 11 kV ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ACS ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 3 ਫੇਸ 3 ਵਾਇਰ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ 3 ਫੇਸ 3 ਵਾਇਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ 11 kV ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ। ਵੋਲਟੇਜ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 11 kV। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ 33/11 kV, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਮਤਲਬ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਾਂ 33 kV ਤੋਂ 11 kV 'ਤੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ 11 kV ਦੀ ਬੱਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੱਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 11 kV ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਣਿਆ 11 kV ਦਾ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬਿਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਦੀ 11 kV ਦੀ, ਫਿਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 11 kV ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ 11 kV ਦੀ ਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਏਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ
in that part of AC distribution system which includes the range of voltages at which the ultimate consumer utilize the electrical energy delivered to him। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ AC ਸੈਕੰਡਰੀ AC ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ the secondary distribution employs 400 230 volt is 3-phase 4-wire system। The primary distribution circuit delivers power to various substations called distribution substation। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 11 kV ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਲ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 11 kV ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਪਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 400/230 ਜਾਂ 220 ਵੋਲਟ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ 400 ਵੋਲਟ/220 ਵੋਲਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ the substations are situated near the consumer's location and contain step down transformer। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, at each distribution system the voltage step down to 400 volt and the power is delivered to 3-phase 4-wire system। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 3-phase 4-wire ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ 3-phase ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਿਊਟਰਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 4-wire ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। The voltage between any two phases is 400 and between any phase and neutral is 230 ਜਾਂ 220 volt। The single phase domestic loads are connected between any one phase and the neutral, whereas 3-phase 4-volt motor power transformer loads are connected across 3-phase line directly। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸ ਨੇ 3-phase ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਆ ਜਾਂ 3-phase ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 3-phase ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ 3-phase ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 3-phase ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ AC ਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ AC ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟੌਪ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ, ਟੌਪ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 11 kV 3-phase 3-wire। ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੋਲ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ 11 kV ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3-phase 4-wire ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ 3-phase ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਬਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਉਸ ਬੱਸ ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ 400/220 ਵੋਲਟ ਬੱਸ ਬਾਰ। ਇਸ ਬੱਸ ਬਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ, ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 1, ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 2, ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ 3, ਫੈਕਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ 3-phase ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਪੋਲ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ 400 ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਟੂ ਫੇਜ਼ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 220 ਵੋਲਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 230 ਵੋਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। DC distribution ਕਹਿੰਦਾ it is a common knowledge that electric power is almost exclusively generated, transmitted and distributed at AC। however ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ for certain application DC supply is absolutely necessary। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ AC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ DC ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ DC supply is required for the operation of variable speed machinery। ਮਤਲਬ DC ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵੇਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ DC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਫੋਰ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੇਅਰ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈਟਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਫੋਰ ਨੈਸੈਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਜਸਟਡ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਸਪਲਾਈ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ DC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
कहता for this purpose AC power is converted into DC power at the substations by using converting machineries, for example mercury arc rectifier, rotary converter and motor generator sets। मतलब की है कि जिथे सब स्टेशन बने हुए स्टैप डाउन सब स्टेशन बने हुए जिदा मतलब आप हम गल करते सी सपोज करो जिथे कि स्टैप डाउन करते 11 kV टू 400/220 वोल्ट ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DC ਕਨਵਰਟਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। DC ਕਨਵਰਟਰ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ AC ਨੂੰ DC ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ DC ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫਰਦਰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਦ DC ਸਪਲਾਈ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ obtained in the form of, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਵਾਇਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਵਾਇਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ DC ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੈ 2 ਵਾਇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ 3 ਵਾਇਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ DC ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਫਰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ 2 ਵਾਇਰ DC distribution system। ਕਹਿੰਦਾ as the name implies this system of distribution consists of two wires, positive ਤੇ negative। one is the outgoing or positive wire and other is return or negative wire। ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਦੋ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। the load such as lamps motors are connected in parallel between the two wires। ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੋ ਵਾਇਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। this system is never used for transmission purposes due to low efficiency but may be employed for distribution of DC power। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ AC ਦੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ DC ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 2 ਵਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 3 ਵਾਇਰ DC ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 2 ਆਊਟਰ ਐਂਡ ਏ ਮਿਡਲ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਰਥ ਐਟ ਦਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਦੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਜਨਰੇਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਾਇਰਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋ ਆਊਟਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਟ ਮੇਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ 2 ਵੋਲਟੇजेस ਐਟ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਟਵੀਨ any outer and the neutral and between the outers। ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ 3 ਫੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਵੋਲਟੇਜ 440 ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਟੂ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਟੂ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਉਹ ਮਿਲਦੀ 220। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 240 ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਸੀ, 240 ਦੋਨੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ 480। ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਊਟਰ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 480 ਵੋਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 240 ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਸਪਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਡਸ ਰਿਕੁਆਇਰਿੰਗ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਮੋਟਰਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਆਊਟਰ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਲੈਂਪਸ ਐਂਡ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਕਟਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਸੈਪਰੇਟ ਫੀਡਰਸ ਰੇਡੀਏਟ ਫਰੋਮ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੀਡ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਫੀਡਰ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਫੀਡ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦਿੰਦਾ। ਫੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫੀਡਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਰ ਆ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਲੋਡ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਏ ਰੇਡੀਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਾ ਫਿਗਰ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਇਆ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। The radial system is employed at low voltage and the substation is located at the center of the load।
लो वोल्टेज यूज़ करते हैं तो सेंटर के सब स्टेशन बनाना जो लोड है वो बिल्कुल सेंटर ताकि उतों अलग अलग वायर जड़ियाँ फीडर जोड़े आ लैके जा सकी आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर में सप्लाई देने कहता दिस इज़ द सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट एंड हैज़ द लोएस्ट इनीशियल कॉस्ट इसकी बहुत घट होंगी क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए आपको फरदर जोड़े कंज्यूमर्स जोड़े लगे आ वो उन्होंने आप एक डिस्ट्रीब्यूटर अटैच कर देने देखो ये जिदा दिखाया हुआ सब तो उपर सोर्स दैट इज़ मेन जी लाइन आ रही है तो मेन फीडर उस तो बाद दिखाया हुआ थले जो मेन फीडर के नाल गां डिस्ट्रीब्यूटर लिखो लगे लोड्स लगाए हुए अलग अलग लोड है एक सिरे तो सप्लाई आ तो सेंटर के देखो एक सेंटर फीडर में सप्लाई दी है अद्धे कंज्यूमर इधर को गए अद्धे कंज्यूमर जोड़े दूजे पासे एक सिरे तो सप्लाई आ रही है ना इस तरह थले आ इसका मतलब आप जो एक लाइन लैके जाने तो उस लाइन पर गां फरदर जोड़े आप डिस्ट्रीब्यूटर तो सप्लाई दें कंज्यूमरस सिंगल कंज्यूमर जो एक कंज्यूमर में सप्लाई दी जाने गां तो गां लेकिन दूजे पासे वो डिस्ट्रीब्यूटर को कोई सप्लाई नहीं आ रही है पिछों सब स्टेशन तो एक साइड तो फीडिंग दे रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड रेडियल सिस्टम उन्होंने आप रेडियल सिस्टम मन के चलते हैं ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊਐਵਰ ਇਟ ਸਫਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਰਾਬੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੈਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਨੀਅਰੈਸਟ ਟੂ ਦਾ ਫੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵੀਲੀ ਲੋਡਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀਲੀ ਲੋਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਉਸ पोर्शन चो फ्लो करता है दूजा कहता द कंज्यूमर्स आर डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल फीडर एंड सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर ने एक सिंगल फीडर मिलया तो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर सिंगल मिलया अगर वो कोई नुक्स पैंदा तो पूरी की पूरी सप्लाई जी वो डिस्टर्ब हो जाती है खत्म हो जाती है एक ड्राबैक है द कंज्यूमर्स एट द डिस्टेंस एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर वुड बी सबजैक्टेड टू सीरीयस वोल्टेज फ्लक्चुएशंस वैन द लोड ऑन द डिस्ट्रीब्यूटर चेंजेस ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ 500 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦੇ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ दिस सिस्टम इज़ यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंसिज ओनली इस करके अपन बहुत घट डिस्टेंस ते ही आप यूज़ करते हैं यूटिलाइजेशन करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से ये सिस्टम जो हो कामयाब नहीं है रिंग मेन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन जी आप करते हैं पहला पढ़े से आप रेडियल हुण देखो कहता रिंग मेन सिस्टम की आ कहता आप पूरे डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट करनी सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूटर आ वो आप एक रिंग बनाने देखो किस तरह कहता इन दिस सिस्टम द प्राइमरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स जोड़े ट्रांसफार्मर प्राइमरी उन्होंने जी हैगी आ फॉर्म ए लूप वो आप एक लूप बनाने कि द लूप सर्किट स्टार्ट्स फ्रॉम द सब स्टेशन बस बार सब स्टेशन बस बार तो जी 11 kV तो आप स्टैप डाउन करके बनाई हैगी सप्लाई उतों आप चकते हैं तो मेक्स ए लूप थ्रू द एरिया टू बी सर्वड जोड़े एरिए आप सप्लाई देनी उत्थे एक लूप बना देने सारे एरिए तो एंड रिटर्नस टू द सब स्टेशन तो उन्होंने वापस सब स्टेशन पर लै आने मतलब एक पूरा एक लूप बन जाती क्लोज लूप बन जाती है वो एक सिरे पर आप सप्लाई दे दें तो बाकी सारा सिरा जो देखो थले डायग्राम से देखो तुम एक पासे सोर्स बनाया मेन फीडर दिता मेन फीडर का जो डिस्ट्रीब्यूटर बनया देखो उपरों लैके थलों लैके सारा घूम के वापस फिर उस फीडर के आ जाता एंड दिस इज़ द रिंग मेन सिस्टम मतलब एक पासे सप्लाई एक फीडर बट वो फीडर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਫਰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੀਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੋਡਸ ਲਗਾਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਆ ਉਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ एक कह सकते हैं फीडर जिथे देखो मेन फीडर लिखा ना एक कह सकते हैं वो उपरले पासों तो एक थल्ले पासों चाहे वो स्टार्टिंग वाला है चाहे इधरले सिरे तो शुरू कर लो चाहे उपरों शुरू कर लो हर एक कंज्यूमर नूं दो वाले पास दो जगह तो सप्लाई आ रही है इस सिस्टम के आप जो सिस्टम बनाया गया एंड इनू आप कह दें रिंग मेन क्योंकि रिंग टाइप होंगे इस करके ना ही आप रिंग मेन सिस्टम रखा हुआ रिंग मेन सिस्टम की एडवांटेजेस की आ देखो पहली एडवांटेज जो सी उस पहले सिस्टम रेडियल सिस्टम डिसएडवांटेज सी वो एडवांटेज बन गई वो की सीगा कि फ्लक्चुएशन जी बहुत होंगी सी वोल्टेज जो लास्ट वाला कंज्यूमर सीगा
ਜਿਹਦਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੋਡ ਚੱਲਦਾ, AC ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਵੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੀਡਰ ਨਾਲ ਜੋੜਤੀ, ਉਹ ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਰਿਲਾਇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਸਾਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈਲਪਲੈਸ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲਾਇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਈਵੈਂਟ ਆਫ ਫਾਲਟ ਔਨ ਐਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੀਡਰ ਦ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਫਾਲਟ ਪਿਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ ਫਾਲਟ ਓਕਰਜ਼ ਐਟ ਐਨੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੀਡਰ, ਦੈਨ the faulted section the feeder can be isolated for repair and at the same time continuity of supply is maintained to all the consumer via the other feeder। ਦੂਜੇ ਫੀਡਰ ਥਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਰਿੰਗਮੈਨ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਅਲ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਰਿੰਗਮੈਨ। ਹੁਣ ਰੇਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਬੈਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਫਾਲਟ ਪੈਣ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਰਿੰਗ ਮੇਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਰਿੰਗ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਪਾਸੇ ਸਪਲਾਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਅਗਰ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਿੰਗ ਮੇਨ ਸਿਸਟਮ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਸਪਲਾਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 2, 3 ਜਾਂ 4 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋ ਸੋਰਸ ਬਣਾਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਦੋ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਭੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸੋਰਸ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਸੋਰਸ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ 3 ਜਾਂ 4 ਸਪਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹ 'ਚ ਵੀ ਫਾਲਟ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਦਾ ਫੀਡਰ ਰਿੰਗ is energized by 2 or more than 2 sources it is called interconnected system। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਫ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦਾ ਫਿਗਰ ਬਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਆਫ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਫਾਲਟ। ਮਤਲਬ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੀ ਏਰੀਆ ਫੈਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੀਕ ਲੋਡ ਆਵਰਸ can be fed from the other generating station. This reduces reserve power capacity and increases efficiency of the system। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੈਵੀ ਲੋਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਦੂਜੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਉਸ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬੇਸ ਲੋਡ ਪੀਕ ਲੋਡ। ਨਾਰਮਲੀ ਬੇਸ ਲੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ DC ਸਿਸਟਮ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ DC ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਬਾਈ ਫੋਲੋਇੰਗ ਓਮਸ ਲਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਸਿੰਪਲ radial
ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ, ਜਿਹਦਾ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫੈਡ ਫਰੋਮ ਵਨ ਐਂਡ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A B C D E ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ A ਵਾਲਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ I ਹੈ, B ਵਾਲੇ ਦਾ IB, C ਵਾਲੇ ਦਾ IC, ਤੇ D ਵਾਲੇ ਦਾ ID, ਤੇ E ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ IE। ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਕਰੰਟਸ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਡ ਕਰੰਟਸ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ O ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ O ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ OA ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ROA, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ OA ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ OA। ਇੱਦਾਂ RAB ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ AB, RBC ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ BC, RCD ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ CD, ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਐਂਡ RDE ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ DE। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਫੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ O ਤੋਂ ਫੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੋਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਲੋਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, IA IB IC ID ਤੇ IE, ਤਾਂ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੂਪ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੈਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੂਪ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ROA RAB RBC RCD ਤੇ RD। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਡ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਫੇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਸੇਮ ਦੇਖੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਉਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇਖੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਆ, ਫੀਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, A B C D E ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੈ ਇਹ ਲੋਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, IA IB IC ID ਤੇ IE ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਕਰੰਟਸ ਨੇ, ਤੇ ROA RAB RBE RBC RCD ਤੇ RDE ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਵ ਕੰਸਨਟਰੇਟਡ ਲੋਡ IA IB IC ID ਤੇ I। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੋਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਇੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਐਟ ਦਾ ਲੋਡ ਪੁਆਇੰਟ A B C D ਐਂਡ E ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਫਿਗਰ ਵਬ। ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਾ ਫੀਡਰ ਇਜ਼ ਫੈਡ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ O, ਫੀਡਰ ਨੂੰ O ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜਸ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੋਡਸ ਆਰ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਨੋਡਸ ਤੇ ਮਤਲਬ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ A ਵਾਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ VA। B ਵਾਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ BB ਮਿਲੂਗੀ, C ਵਾਲੇ ਨੂੰ VC ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ D ਵਾਲੇ ਨੂੰ VD ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ E ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ VE। ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਫੀਡਰ ਐਟ ਫੈਡ ਐਟ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ VO, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ VO, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਏ। ਹੁਣ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਲਟੇਜ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਸੈਕਸ਼ਨ OA, ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ, ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ VD ਟੋਟਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, VD ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ VD ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ OA ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, AB ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ BC ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਪਲੱਸ CD ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਪਲੱਸ DD। ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਬਣੇ ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ IE ID IC IB IE, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੰਟ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ OA। ਹੁਣ ਦੇਖੋ OA ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, OA ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟਸ ਇਕੱਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ IOA। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ IO, ਜਿੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ROA, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ IOA। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ IA ਪਲੱਸ IB ਪਲੱਸ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ, IA ਪਲੱਸ IB ਪਲੱਸ
IC प्लस ID प्लस I ये सैक्शन पर्टिकुलर सैक्शन का करंट है। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਏ ਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਏ ਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਏ ਕਰੰਟ ਆ ਇਹ ਸੋਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਥੱਲੇ, ਦਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ आई ए बी, एक ही बन गया, देखो ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਂ ए ਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ आई बी प्लस आई सी प्लस आई डी प्लस आई। ਇਸੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ बी सी, ਉਹਦੇ ਚੋਂ B ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਰਹੇਗਾ आई सी प्लस आई डी प्लस आई। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सी डी ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ C ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਕੱਢਤਾ, ਰਹਿ ਗਿਆ D ਤੇ E। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ D E ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ, ਸਿਰਫ I, ਕਿਉਂਕਿ डी ई लास्ट वाला सैक्शन जो डी विच किहड़ा करंट पिछे नूं रिवर्स जा रहा, सिर्फ आई ने इत्थों तुर के वो तक पहुँचना, इस करके इस सैक्शन में कल्ला आई करंट होएगा। अगले सैक्शन च आई डी नाल ऐड हो गया, दे आई पिछों आ रहा सी, इस करके आई डी प्लस आई। इदां बी सी दे विच देखो 1 2 3 सी वाला करंट ऐड हो जाऊगा, पहले दो पहले चल रहे पिछे नूं रिवर्स, वो पिछे सोर्स वाल जा रहे, इस करके इत्थे होणगे आई सी आई डी ते आई। हुण इसे तां ए बी विच 4 करंट हो गए, आई ई आई डी आई सी ते आई बी दा अपना करंट। हुण इसे तां ओ विच 5 करंट हो गए, सारे दे सारे करंट्स जिहड़े आ ओ तो निकलने, इस करके सारे ऐड करके टोटल करंट बन गया सैक्शन का। कहता टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज गिवन बाय, हम जिदा पहला आप दिता, हम देखो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सैक्शन ओ सैक्शन ओ ए, वोल्टेज ड्रॉप्स कहते हैं आई आर, वोल्टेज ड्रॉप्स कहते हैं आई आर। हुण आई कितना देखो, ए सैक्शन का ओ ए सैक्शन का आई कितना आई ओ ए मल्टीप्लाइड बाय रजिस्टेंस ओ ए, इस प्लस अगले सैक्शन के करंट ते रजिस्टेंस, इस अगले सैक्शन का करंट ते रजिस्टेंस, अगले सैक्शन का करंट ते रजिस्टेंस, इन्ना सारे करंट मल्टीप्लाई बाय रजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप बन गया। तो कल्ले कल्ले सैक्शन के वोल्टेज ड्रॉप में जो आप जमा करांगे ऐड कर देंगे तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द लाइन बन जूगी। इस तरह यदि आप कैलकुलेशनस फरदर आप अगे देखेंगे कर सकते हैं। तुसीं कोई भी न्यूमेरिकल आवे सिंपल जा तो तुहानूं पुछ लवे भी मतलब कोई एक उन्हें इदां सेम डायग्राम दी होए, ओहदी वोल्टेज मान लो दे दिंदा तुहानूं 220 आ, ठीक है जी, करंट तुहानूं आई ए 5 दे दिंदा, कोई 7 10 5 6 इदां दे के कोई भी करंट्स दे सकदा। तो आर ओ दी जिहड़ी आर रजिस्टेंस है कंडक्टर दी वो दित्ती हो सकदी है, जां तुसीं कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह करके तुसीं वोल्टेज ड्रॉप्स जिहड़े कल्ले कल्ले लाइन दे विच कढ के टोटल जो ऐड कर दोगे दैट इज़ द टोटल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन।